వెల్కమ్ టు 3RR న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. వికసిత్ భారత్ దిశగా సంస్కరణల వేగం. బడ్జెట్ అనంతరం వెబినార్లో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం. ఢిల్లీ మద్యం కేసులో ఊరట, కన్నీటి పర్యంతమైన కేజ్రీవాల్. డీఎంకేలో చేరిన పన్నీర్ సెల్వం. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో క్లీన్ చిట్. స్పందించిన కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు. తిరుమల లడ్డు అంశంపై హోరాహోరీ. ఏపీ శాసనమండలి కొద్దిసేపట్లోనే వాయిదా. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బడ్జెట్ అనంతరం వెబినార్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణ లక్ష్యంతో సాంకేతికతగా ఆర్థిక సంస్కరణలు మరియు ఆర్థిక రంగంలో చేపడుతున్న పలు కీలక కార్యక్రమాలపై ఆయన వివరించారు. దేశంలో కొనసాగుతున్న సంస్కరణల ఎజెండాను ప్రస్తావిస్తూ సమగ్ర వృద్ధి మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి సాధన కోసం ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. టెక్నాలజీ ఆధారిత అభివృద్ధి, పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం, పారదర్శక విధానాల ద్వారా భారత ఆర్థిక శక్తిని మరింత పెంచాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. पहले बजट वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, वह एक पॉलिसी रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए, उनके लिए नए नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड अलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్, మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి సిసోదియా, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితకు ఊరట లభించింది. ఈ సందర్భంగా కేజ్రీవాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. అధికారం కోసం ప్రభుత్వాలను కోల్చవద్దని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీని కోరారు. ఈ రోజు మద్యం కేసులో నిందితులందరినీ కోర్టు విడుదల చేసింది. ఎప్పటికైనా నిజమే గెలుస్తుంది. భారత న్యాయ వ్యవస్థపై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా కలిసి ఆ పన్ను అంతం చేయడానికి పెద్ద రాజకీయ కుట్ర పన్నారు. మా పార్టీలోని 5 కీలక నేతలను జైల్లో పెట్టారు. సీఎంగా ఉన్న నన్ను కూడా జైల్లో పెట్టారు. నేను అవినీతి పరుడని కాదు, ఇప్పుడు కోర్టు కూడా అదే పేర్కొందని కేజ్రీవాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో భావోద్వేగంతో ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకోగా పక్కనే ఉన్న సిసోదియా కేజ్రీవాల్ ఓదార్చారు. शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने
सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి అన్నా డీఎంకే బహిష్కృత నేత పన్నీర్ సెల్వం అధికారిక డీఎంకే పార్టీలో చేరారు. సీఎం స్టాలిన్ సెల్వం కు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. శుక్రవారం చెన్నైలోని పార్టీ కార్యాలయంలో స్టాలిన్ సమక్షంలో సెల్వం, ఆయన కుమారుడు మాజీ ఎంపీ రవీంద్రనాథ్ పాటు ఎమ్మెల్యే అయ్యప్పన్ తదితరులు కూడా డీఎంకే కండువా కప్పుకున్నారు. రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓపీఎస్ తన సొంత నియోజకవర్గమైన తేనిలోని బోడిమెట్టు నుంచి డీఎంకే తరపున పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ஒரு அரசியல் பண்பாரோடு தளபதி அவர்கள் கட்சியையும் ஆட்சியும் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நான் நன்றாகவே உணர்ந்து திமுகவில் பெருமகிழ்ச்சியோடு நான் இணைந்திருக்கிறேன். அரசியலில் இன்றைக்கு ஒரு சர்வாதிகாரியாக ஆணவ போக்கோடு நடந்து கொள்கின்ற எடப்பாடி எந்த காலத்திலும் இனி அரசியலில் வெற்றி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை அதிமுகவுக்கு உருவாக்கியிருக்கிறார். இன்றைக்கு பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா ஆரம்பித்த திமுகவில் தாய் கழகமான திமுகவில் மகிழ்ச்சியோடு என்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றியும் வணக்கத்தையும் இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு அரசியலில் அண்ணா காட்டிய வழி,
கலைஞர் காட்டிய வழியில் ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన కనకదుర్గమ్మను తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క శుక్రవారం దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు ఆయనకు ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రంగారావు అర్చకులు ఘన స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం బట్టి విక్రమార్కకు పండితులు వేదాశీర్వచనం పలికి ప్రసాదం అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలపైన చల్లగా ఉండాలని, వారి ఆశీస్సులతో రెండు రాష్ట్రాలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందాలని, ప్రజా సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా మెండుగా పెరగాలని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మానవాళ్ళందరూ కూడా వారి చల్లని చూపు ఆశీస్సులు ఉండాలని ఆశీస్సులు. తిరుమల లడ్డు అంశంపై జరిగిన వాగ్వాదాలతో ఏపీ శాసనమండలి ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికై వాయిదా పడింది. మండలి ప్రారంభమైన తర్వాత నిన్నటి ఘటనలపై చైర్మన్ మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత స్పందించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తిరుమల లడ్డు అంశంపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. అనంతరం సభా కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన చైర్మన్ తిరుమల లడ్డు అంశంపై వైకాపా సభ్యులు ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని తిరస్కరించి ప్రశ్నోత్తరాలను ప్రారంభించారు. వైకాపా సభ్యులు ఆందోళనకు దిగడంతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. వైకాపా ఆందోళన కొనసాగించడంతో సభను చైర్మన్ కొద్దిసేపు వాయిదా వేశారు. వాళ్ళకి తిరుపతి లడ్డు మీద చర్చించడానికి భయపడుతున్నారు. వాస్తవాలు వస్తాయని ఎప్పటికీ మేము వెనక్కడం లేదు. మీరు వెంటనే అధ్యక్ష, మీరు వెంటనే బిఎస్సిని పిలిపించండి, బిఎస్సిని పిలవండి. మా సభ్యులందరూ కూడా ఒకరు కాదు అధ్యక్ష, ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు అందరూ తిరుపతి లడ్డు మీద చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు బిఎస్సి పిలండి. 4వ తారీఖు, ఒక రోజు సరిపోకపోతే 5వ తారీఖు, 2 రోజులు సరిపోకపోతే 6వ తారీఖు, 3 రోజులు కూడా తిరుపతి లడ్డు మీదే చర్చిస్తే మా సభ్యులు మా అభిప్రాయాలన్నీ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మేము ప్రతి దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. వాళ్ళు తిరుపతి లడ్డు మీద చర్చించడానికి భయపడి పారిపోవడానికి ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. పిలవండి. 4వ తారీఖు, 5వ తారీఖు, 6వ తారీఖు, అవసరం ఉంటే ఎక్కువైనా సరే చర్చించడానికి వాస్తవాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి, హిందూ సమాజానికి తెలియజేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్షుడు. పేపర్స్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ and deemed to have been laid on the table. ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో రాస్ అవెన్యూ కోర్టు కీలక తీర్పు వెల్లడించింది. లిక్కర్ పాలసీ అవినీతి కేసులో సరైన ఆధారాలు లేవని వ్యాఖ్యలు చేసింది. సిబిఐ సరైన మెటీరియల్ లేకుండా కేసులో ఇరికించిందని కోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. భారీ చాట్లో అనేక లోపాలు ఉన్నాయని, వాటికి సాక్ష్యాలు లేదా స్టేట్మెంట్లు మద్దతు లేదని స్పష్టం చేసింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కేసులో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు భారీ ఊరట లభించింది. జై తెలంగాణ, సత్యమేవ జయతే. ముందు నుండి ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తూ వచ్చామో అదే విధంగా ఇవాళ కోర్టు కంప్లీట్గా కేసును పక్కకు పెడుతూ అందరినీ కూడా మరి నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడం అనేది సంపూర్ణంగా ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ పైన మేము పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని మరి వమ్ము కాకుండా ఇవాళ న్యాయ వ్యవస్థ కాపాడిందని చెప్పి మేము నమ్ముతా ఉన్నాం. ఈ దేశంలో ఏదైతే ఒక పొలిటికల్ వెండెటా నడుస్తోందో దానిలో భాగంగా పెట్టినటువంటి కేసుల నుంచి ఖచ్చితంగా కడిగిన ముత్యంలాగా నేను బయటికి వస్తానని నేను చెప్పడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఇవాళ రావడం జరిగింది. ఎక్కడ నా తప్పు లేకుండా ఒక రాజకీయ పరంగా ఈ కేసు పెట్టారని చెప్పి మేము పదే చెప్పిందే ఇవాళ నిజమైంది. ఈ కేసు పెట్టినటువంటి సందర్భంలో అనేక సార్లు ఢిల్లీకి వారి సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని మా తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు, నన్ను అభిమానించేటటువంటి అన్నదమ్ములు, మిత్రులు అనేక మంది నాకు, నా కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు. చాలామంది పేద కార్యకర్తలు డబ్బులు పోగేసుకొని ఢిల్లీకి ఫ్లైట్ టికెట్లు పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. ప్రతి హియరింగ్కి వచ్చి నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. అటువంటి వారిని జీవితంలో నేను మర్చిపోకుండా
కళ్ళలో పెట్టుకొని చూసుకుంటానని వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఆ సమయంలో నా పిల్లలతోని అండగా నిలబడ్డటువంటి మా కుటుంబ సభ్యులకు, ముఖ్యంగా మా అత్త మామయ్య గారికి, మా మదర్కి, ఫాదర్కి, అదేవిధంగా మా హస్బెండ్ కానీ మా పిల్లలు కానీ ఏదైతే వాళ్ళు 5.5 నెలలు నరకయాతన అనుభవించినారో వారిని ఇంకా మంచి మనుషులుగా తయారు చేసిందని నేను బలంగా నమ్ముతూ, ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి వరంగా నా కుటుంబం ఇవాళ నాతో నిలబడి ఉండడం, నా కుటుంబంతో పాటు జాగృతి కుటుంబం, తెలంగాణ కుటుంబం నిలబడి ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవన్నీ న్యాయం చివరిలో గెలిచిన 5.5 నెలలు నన్ను జైల్లో పెట్టి నన్ను నా కుటుంబానికి నా పిల్లలకి దూరం చేసినటువంటి సమయాన్ని ఎవరు తిరిగి తీసుకొస్తారు? అదేవిధంగా ఈ 5.5 నెలలు, అంతకుముందు 3 సంవత్సరాలు నన్ను ఎట్టుబడితే అటు మాట్లాడి ఆన్లైన్లో కావచ్చు నా బొమ్మలు మాఫ్ చేసి పెట్టి నన్ను హరాస్ చేసి నన్ను పబ్లిక్ మీటింగ్లలో అనేక రకాలుగా దుర్భాషలాడినటువంటి వారందరికీ మరి ఎవరు జవాబు చెప్తారనేది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి. ఒక నైతికతను క్రాస్ చేసి ఎట్టుబడితే అటు రిజల్ట్ రాకముందు మాట్లాడడం అనేటటువంటిది సమాజం కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. Extremely happy. మనందరికి తెలిసింది, it's a very politically motivated case that has finally come to an end. We have all known it, the people of Telangana has always known it, and now the judicial courts have also demanded this, and nothing else. Satyameva Jayate. Thank you. Thank you. Jai Telangana. మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు రాజమండ్రిలో జరిగిన పాలు కల్తీ ఘటన, శ్రీకాకుళంలో నీటి కాలుష్య ఘటనలపై టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో ప్రజారోగ్య పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలమైందనే విషయాన్ని ఘటనలు బహిర్గతం చేస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. తోరకపాలెం మరణాల ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ పునరావృతం హెచ్చరికలు వచ్చినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఎందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. కొనుగోలు మరియు పరీక్షల దశలో పర్యవేక్షణ లోపం, అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనలపై తక్షణమే సరిదిద్దే చర్యలు చేపట్టాలని, బాధ్యులైన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, పారదర్శక విచారణ నిర్వహించాలని అప్పలరాజు డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలాంటి విషాదకరమైన నివారించగల ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. Yesterday I visited Srikakulam city where a number of people hit because of a diarrheal outbreak and 4 persons died because of this diarrheal outbreak. Day before yesterday, I visited Rajahmundry, where around 5 to 6 people died of acute kidney failure due to adulterated milk consumption. These are the kinds of news which is very common in our Andhra Pradesh since the onset of this alliance government. If you go back, nearing about 13 people died of a diarrheal outbreak in Gurla Mandal, Vijayanagar district in 2004 December. 18 people died because of contaminated water consumption in Turakapalam village in Guntur district. Nearing about 6 people died of another diarrheal outbreak in Vijayawada city. Similarly, according to the government data, there are 61 instances of waterborne diarrheal instances in Andhra Pradesh since the onset of this alliance government, that's nearing about 20 months. Out of the 61 instances, nearly about 34 to 35 incidences occurred in school going children, hostel children, like BC hostels, SC welfare hostels, ST hostels. What I mean, 35 incidences occurred in government institutions only. My idea is, every time our Chief Minister Chandrababu Naidu speaks about brand AP image, he discusses about quantum computers every time. He always speaks about artificial intelligence, and he is very much interested in making MOUs with the companies in the respective sectors. But the true image is, yesterday I found one news in newspaper. One farmer, he is bringing his wife as a patient on his own bullock cart. Why? Because the 108 ambulance is not available. A farmer bringing his sick wife to the hospital on a bullock cart. That is the true scenario in Andhra Pradesh.
tribal men taking their sick patients by dolly because the ambulance itself is sick in tribal areas. That is the true scenario. Where are we going? What are all these government institutes are doing? I don't understand. The entire public health sector is sick in Andhra Pradesh. The MLAs, ministers are playing kabaddi at this time of precious situation. New Year cases are reporting in Srikakulam city. The diarrheal outbreak is being exposed to newer areas now. Even in Rajahmundry also, consumption of milk, consumption of adulterated milk. We don't know the exact details even now. It's been already 1 week. Almost 6 people died. లడ్డు అంశంపై ప్రభుత్వం తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందని వైఎస్ఆర్సీపీ తీవ్రంగా ఆరోపించింది. ఈ అంశంపై చర్చకు ప్రభుత్వం అంగీకరించకపోయినా శాసనమండలిలో ఈ విషయంపై చర్చ జరగాలని వైఎస్ఆర్సీపీ పట్టుబట్టింది. చర్చ కోసం సభలోనే నిరసనకు దిగినట్లు వెల్లడించింది. నిన్న చర్చ ప్రారంభమైన తర్వాత కావాలని అధికారులు అడ్డంకులు సృష్టించాలని, ప్రారంభమైన చర్చను ఈ రోజు కొనసాగించాలని వైఎస్ఆర్సీపీ డిమాండ్ చేసింది. చైర్మన్ మా సభ్యునికి అవకాశం ఇచ్చి చర్చను ప్రారంభించగా వైఎస్ఆర్సీపీ తరపున ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడటం ప్రారంభించారని తెలిపింది. అయితే కావాలని పయ్యావుల కేశవ్ మైక్ వద్ద అనవసరంగా మాట్లాడి చర్చను అడ్డుకున్నారని ఆరోపించింది. ఇది ముందస్తు పన్నాగంతో చేసిన చర్య అని పేర్కొంది. హెరిటేజ్, ఇందాపూర్ రహస్యాలు, నెయ్యి వ్యవహారం వెనుక ఉన్న రాజకీయ కుట్రలు, చంద్రబాబు వ్యాపార లాభాలపై తమ వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయని వైఎస్ఆర్సీపీ వెల్లడించింది. ఈ మొత్తం కుట్రకు సంబంధించిన అన్ని సాక్ష్యాధారాలను సభ వేదికగా ప్రజల ముందు ఉంచుతామని స్పష్టం చేసింది. లడ్డూపై చర్చ, 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 లడ్డూపై చర్చ. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బుల్టన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.